Hello friends, welcome to physics class. In this video, we'll discuss what is a wave and how a wave equation can be written. You know well, whenever you are creating disturbance in any medium, then wave is generated. Whenever you are speaking or whenever you are hitting an iron rod, or whenever you are throwing a stone in water, then wave is created. That's why we define the wave as the disturbance created in any medium. Disturbance created in any medium is known as the wave. What happens then? When you are giving some energy, you are creating the disturbance, in the sense you are giving some energy. You know well that according to the law of conservation of energy, energy is neither destroyed nor created. Right? Neither created nor destroyed. Means what happened here? Energy is changing its form. So here, whatever the disturbance you have given or whatever the energy you have given into the medium, that energy will be carried forward. Energy is carried forward in a wave, but not the particles. Energy is carried forward, but not the particles. Particles ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రావెల్ కావు. Then what happens then? The particles simply vibrate. Based on the vibration of these particles, you know well, waves are two types, transverse waves and the longitudinal waves. If the particles vibrate parallel to the direction of propagation, if the particles vibrate perpendicular to the direction of propagation, if the particles vibrate parallel to the direction of, for example, this is the direction of the wave, this is the direction of the propagation of the wave, అంటే ఎనర్జీ ఆ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. పార్టికల్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ దానికి ప్యారలల్ గా వైబ్రేట్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. It's called as longitudinal wave, and these waves where the direction of propagation and vibration are perpendicular to each other. Here these type of waves are called as transverse waves. So in transverse waves, particles vibrate perpendicular to the direction of propagation, and in longitudinal waves, particles vibrate parallel to the direction of propagation. Now directly jump into the wave equation. Why? Because it is the main intention here. In this video, I want to give you some basic idea about the wave equation. Before going to wave equation, there is one more small thing. Let us draw a graph of a wave, a transverse wave. This is the x-axis, and I'll take a scale, and this is the y-axis. Right? Here I am drawing a wave here. This is a wave, let us suppose. This is a wave like this. Okay? X-axis. This is the x-axis. And this is the y. So what is this x and what is this y in this wave? X is the distance travelled. How much distance the wave has travelled or the energy has travelled. That is x. Y is the displacement. At a particular time t, the t అనే టైంలో x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకు x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ హియర్? ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడ పై వైపుకి ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ అయింది. సో దిస్ y ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. వాట్ ఈస్ y హియర్? y ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ దిస్ y ఈజ్ maximum. ఎక్కడైతే ఈ y అనేది maximum ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద amplitude. వేర్ ద y ఈజ్ maximum, దట్ ఈస్ amplitude. అంటే విత్ టైమ్ x చేంజ్ అవుతుంది ప్లస్ y కూడా చేంజ్ అవుతుంది.
అంటే ఇప్పుడు ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్ రాయాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ టు అస్, వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ఏ వేవ్ ఈక్వేషన్? మనం వేరియబుల్స్ రాసుకుందాం. వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ? ఎక్స్, వై, టీ, ఇవి 3 వేరియబుల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వై ఆల్సో విల్ బి చేంజ్డ్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్స్? Constants is a wavelength, the distance between two successive crests or troughs. Lambda is constant. Angular velocity is constant. Time period capital T is constant. Angular frequency frequency is constant. Amplitude is constant. And initial phase, pi ante initial phase sir. Pi is a initial phase గురించి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను మీతో. Pi is the initial phase. See, a particle has started from here. ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ traveling start అయ్యింది. So disturbance has created from this position. So from this origin, so this is the position of the initial position of the particle. Initial position of the particle. Particle ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం టైం అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో పార్టికల్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది, బట్ దిస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ కౌంట్. వీ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ కౌంట్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టైమ్, దెన్ పార్టికల్ ఈస్ హియర్, దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్. సార్ అసలు ఫేజ్ అంటే ఏంటి సార్? సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ద క్లారిటీ టు మీ రిగార్డింగ్ ద ఫేజ్. ఇట్స్ ఎ సింపుల్, వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఫేజ్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్. దీన్ని తెలుగులో దశ అంటాం. పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్. In simple words, let us suppose ఈ వేవ్ని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసి ఇందులో డ్రా చేసుకున్నాం. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ వేవ్, రైట్? ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ వేవ్. ఇదంతా ఒక కంప్లీట్ వేవ్ అనుకుందాం, రైట్? హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. Children, listen the entire class and give me the comments so that I can understand it more better to you in the next coming classes. Definitely comments are needed after watching this video. See, particle ఇక్కడ ఉంది. Higher maximum distance ఇది amplitude అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది amplitude, right? Here the wave has traveled from here to here. ఈ వేవ్ ఈ పార్ట్ని ఈ పార్ట్ అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికున్న పార్ట్ని దిస్ పార్ట్ లెట్ us suppose. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, సో దెన్ దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ అనే పార్టికల్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ ఏ అనే పార్టికల్ ఉంది, ఇక్కడ బి అనే పార్టికల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ చేంజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? ఏ అనేది ఇక్కడ ఉంది, దాని ప్రకారం బి అనేది ఇక్కడ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ చేంజ్? ఎంత ఉంది రెండింటి మధ్య యాంగిల్? 90 degrees ఉంది. సో ఫేజ్ చేంజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ 90 degrees. హియర్ వన్ పార్టికల్ ఈజ్ దేర్ సి. ఇక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని సి అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ సి. వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ చేంజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి? ఏ అండ్ సి ఎంత ఉంది సార్ యాంగిల్? 180 degrees. సో ఫేజ్ చేంజ్ ఇస్ 180. దట్ ఈస్ వాట్ వి రైట్, పై. హియర్ వన్ పార్టికల్ ఈజ్ దేర్ డి. ఇక్కడ పార్టికల్ ఉంది అనుకుందాం, డి. So what is the phase change between A and D? 270 degrees. And here finally up to here one complete wave. ఇక్కడ ఒక E అనే పార్టికల్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వేవ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వేవ్ లెంత్ వి ఆర్ సెయింగ్. ఇక్కడ వరకు ఒక వేవ్ అయిపోయింది. సో లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ ఈజ్ వేవ్ లెంత్. సో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉంది డి. అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే పార్టికల్కి డి అనే పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న ఫేజ్ చేంజ్ ఎంత ఉంది? ఏ అనే పార్టికల్కి, సారీ దిస్ ఇస్ ద ఈ. ఏ అనే పార్టికల్కి, ఏ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఈ అనే పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. ఏ అనే పార్టికల్కి ఈ అనే పార్టికల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఇక్కడ వన్ కంప్లీట్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ 360 degrees. 360 degrees ద సెన్స్ ఇస్ 2π. 2π ఈస్ ద ఫేజ్ చేంజ్. అంటే ఒక పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఫేజ్ చేంజ్ 2π. 270 degrees, 180 degrees, 90 degrees. In that way we have to say the phase. Right? Now we have to write the wave equation.
we will write the wave equation in simple manner. Let us see. ఈక్వేషన్ రాయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి సార్, ఈ వేరియబుల్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఈక్వేషన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఈస్ ట్రేసింగ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్. సో వై, ఎక్స్, టీ ఈ మూడు వేరియబుల్స్తోని ఒక ఈక్వేషన్ని మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో దెన్ ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఫస్ట్ let me keep this wave here. I think it is visible to here. Okay, right? I will take one wave first. First I will frame a relation between y and t. ఒకటేసారి x, y, t 3 వేరియబుల్స్ అంటే 3 వేరియబుల్స్ని కాకుండా నేను 2 వేరియబుల్స్ని తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఆర్ దట్ వేరియబుల్స్? రిలేషన్ బిట్వీన్ y and t. y, t ఈ రెండింటినే తీసుకుంటున్నాను నేను. y, t. x కాన్స్టాంట్ అంటే ఒక వేవ్ ఎంత దూరం పోతుందని మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు x కాన్స్టాంట్ అని తీసుకుంటున్నాం. x ఈజ్ కాన్స్టాంట్. సో x ఈజ్ కాన్స్టాంట్. వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ y అండ్ t. అంటే t టైంలో ఒక పార్టికల్ ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ x ఇన్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ t, రైట్? దెన్ here I will draw a dotted line. This is what the y. ఇదేమవుతుంది సార్? y అవుతుంది. సో లెట్ us suppose దీన్ని ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది y అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది వేవ్, ఇట్లా పార్ట్ ఈ వేవ్ ఉంది, దిస్ ఈస్ ద వేవ్. ఓకేనా? ఎక్స్ టైం, ఎక్స్ డిస్టెన్స్ t అనే టైం పీరియడ్ నాట్ t అనే టైంలో. దెన్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఎ లైన్ హియర్, ఇది రెండు ఒకటే కదా సార్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ రేడియస్. సో దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ టీటా. సో మనకి ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? y, a అండ్ టీటా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ద రిలేషన్ బిట్వీన్ y అండ్ t. సో రైట్, ఇన్ టైమ్ పీరియడ్ t. సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ sin theta as opposite side by hypotenuse, that is y by a, where y can be written as a sin theta. Y is equal to a sin theta. Theta అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ theta is omega into t. Theta is equal to omega into t. ఎందుకంటే మనము లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాం, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగులర్ డిస్టెన్స్ బై angular displacement by time. So theta is equal to ఏమవుతుంది? సారీ, దిస్ ఇస్ రాంగ్. theta is equal to ఏమవుతుంది? omega into t. theta is equal to omega into t. The same omega into t here I am writing y is equal to a sin omega t. This is the relation between y and t. Next, relation between y and x. Y and x relation. You know well, in x direction లో, in x direction to travel lambda distance. లాంబ్డా అంటే ఏంటి సార్? వేవ్ లెంత్. ఆర్ 1 లాంబ్డా డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్? టైం పీరియడ్ ఈస్ t. టు ట్రావెల్ లాంబ్డా డిస్టెన్స్, టైం టేకెన్ ఏమవుతుంది? t. టైం పీరియడ్, టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ 1 వేవ్. లాంబ్డా అనేది 1 వేవ్. సో లాంబ్డా డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేయడానికి టైం టేకెన్ ఈస్ క్యాపిటల్ T. ఓకే, దెన్ x డిస్టెన్స్ ని ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? స్మాల్ t. దెన్ దిస్ t we have to find out. What is the value of t? You know well, x into capital T by lambda.
x into capital T by lambda, just like our lower classes problems. X into capital T by lambda. This is what t. ఈ t వాల్యూను ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. y is equals to a sin omega t by lambda into x. You know well omega is 2 pi by t into t by lambda into x t cancel, then a sin 2 pi by lambda into x, where this 2 pi by lambda మనము k కాన్స్టాంట్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ కాన్స్టాంట్ ఏంటిది? ఈ k అనేది దీన్నే మనము ప్రాపగేషన్ కాన్స్టాంట్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ propagation constant. This is called as propagation constant, or else this is called as the wave number. Is called as a wave number or propagation constant. Y is equals to a sin kx. This is the relation between y and x. This is the relation between y and t. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి మనకు వచ్చేదే వేవ్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ y, x అండ్ t. నౌ లెట్ us see, ఇంతకుముందు వచ్చిన గ్రాఫ్లోకి వెళ్దాం మనం. ఎక్స్ టైంలో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అది తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ద పార్టికల్ హ్యాస్ షిఫ్ట్, ద ఎనర్జీ హ్యాస్ మూవ్ టు ఫార్వర్డ్. ఎనర్జీ హ్యాస్ మూవ్ టు ఫార్వర్డ్. ఎక్స్ టైంలో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకుందాం, అండ్ ద టీ టైంలో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. నౌ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ మేట్. దిస్ ఇస్ ద న్యూ యాంగిల్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎనర్జీ అనేది ట్రావెల్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎనర్జీ ట్రావెల్ అయింది. ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, వై ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వీ గాట్, రైట్? సో నౌ దిస్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఒకవేళ దీన్ని ఇంకొంచెం నీట్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇనీషియల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్. లిటిల్ డార్క్ స్కెచ్ ఐ విల్ యూస్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మోర్ బెటర్. దిస్ ఈజ్ ద ఇనీషియల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్. దీన్ని మనం వైగా తీసుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ ఏ అని తీసుకున్నాం, రైట్? ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం. సో ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఎంత టైం పీరియడ్? టీ అనే టైంలో ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ట్రావెల్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అయింది అనుకుందాం ఎనర్జీ. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్. ఇది కూడా యాంప్లిట్యూడ్ అవుతుంది. సో మనకి ఏం కావాలి? ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి మనకు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వై. మన కొత్త వై అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇది. సో ఇనీషియల్ యాంగిల్ని θ1 అనుకుంటే, దాని తర్వాత వచ్చిన కొత్త యాంగిల్ని θ2 అనుకుంటే, మనకు వచ్చినటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇది θ1 మైనస్ θ2. See it once again. θ1 is the initial position, θ2 angle is the final position. Okay now, so what is the change here? θ1 minus θ2. So if మనము ఏమని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? Here we can write, here ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ముందుకు నడుస్తుంది. సో యాజ్ ఎక్స్ ఇంక్రీజెస్, వై వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఇక్కడ వై వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ వై వాల్యూ తగ్గింది. ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే వై వాల్యూ ఇంకా తగ్గుతుంది, ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే ఇంకా తగ్గుతుంది. సో యాజ్ ద ఎక్స్ ఇంక్రీజెస్, వై డిక్రీజెస్. అండ్ టీటా వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు θ1 హయ్యర్గా ఉంది, నెక్స్ట్ θ2 తక్కువ ఉంది. ఇంకొంచెం ఎక్స్ వాల్యూ పెరిగితే ఇంకా తగ్గుతుంది, ఇంకా ఎక్స్ పెరిగితే ఇంకా తగ్గుతుంది. సో వై వాల్యూ అండ్ θ వాల్యూస్ డిక్రీజెస్ యాజ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్. Then finally what we want? θ1, θ is equals to θ1 minus θ2. Now here we can write as we have written initially, y is equals to a sin θ1 minus θ2, where a sin θ1 is kx and θ2 is omega t.
a sin kx minus omega t. This is the relation between x, y and t. దీన్నే మనము వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటాం, kx minus omega t. It says the change in x, t and y. ఓకేనా. వేవ్ నెంబర్ చూద్దాం ఒకసారి. ఫైనల్లీ we'll see the వేవ్ నెంబర్. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్. ఫర్ లాంబ్డా డిస్ప్లేస్మెంట్, లాంబ్డా అనేది వేవ్ లెంత్, లాంబ్డా డిస్ప్లేస్మెంట్కి టైం పీరియడ్ ఎంత ఫేస్ చేంజ్ ఉంటుంది? 2π ఫేస్ చేంజ్. అవునా? లాంబ్డా డిస్ప్లేస్మెంట్కి 2π ఫేస్ చేంజ్. ఇనిషియల్గా నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఫస్ట్ వీడియోలో, ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో దిస్ ఇస్ 2π 360 degrees. లాంబ్డా డిస్ప్లేస్మెంట్కి 2π ఫేస్ చేంజ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దెన్ ఫర్ 1 unit displacement, 1 unit displacement, for 1 unit displacement, that is 1 into 2π by lambda. This 2π by lambda అనే మనం వేవ్ నెంబర్ అంటున్నాం. 2π k is equals 2π by lambda. 2π can be measured in radians and lambda is meters. Radian per meter is the unit of this wave number. Similarly, for t time, capital T అనేది time period. Time period is the time taken to complete one wave. Time taken to complete one wave అంటే one wave కి phase change ఎంత ఉంటుంది? 2π phase change ఉంటుంది. సో capital T is equals to capital T time కి 2π phase change ఉంటుంది. అదే 1 unit displacement కి ఎంత ఉంటుంది? 2π by T ఉంటుంది. This is what omega, radians per second. ఓకేనా. 2π by T is equals to omega అన్నప్పుడు దీని నుంచి capital T is equals to capital T is equals to 2π by omega వస్తుంది. టైం పీరియడ్ ఫార్ములా, time period 2π by omega. When you know the time period, you can write the frequency as 1 by t, that is f is equals to omega by 2π. Frequency formula వచ్చేసింది, right? And what is the velocity of the wave? Velocity of the wave, velocity of the wave, velocity of the wave, velocity of the wave అన్నప్పుడు kx minus omega t is a constant. Then when kx minus omega t is equals to constant, that is 0. Kx minus omega t is constant. Then we can write differentiate it. Then k into dx by dt minus omega t, that is omega is equals to 0. Then what do you get? Dx by dt, rate of change of displacement, dx by dt. I am writing here, దీన్ని రాస్తున్నాను. dx by dt is equals to omega by k, that is velocity is equals to omega by k. omega అంటే ఎంత ఉంది? 2π by t. k అంటే ఏముంది? 2π by lambda, right? That is lambda by 2π. 2π gets cancelled, that is lambda by t, it is lambda into nu. So we can write v is equals to nu into lambda, velocity is equals frequency into wavelength. We got the velocity of the wave, frequency, time period, angular velocity, wave number, wave equation. Right friends, I hope you understood. If not, watch the video again and again, once or twice, so that you can understand. And I hope that you will watch the video
and you'll give the comments to me so that I can do little more better the next videos to reach you in a perfect way. Thank you very much.